тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ иноятхони деҳлавиро ки барои падару модарон, мураббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд дастурамали муфидест дар тарҷумаи нависанда Юнус Юсуфӣ ва қироати ровӣ Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем. ҳангоми омӯзиш набояд ҳушдор диҳед ки кӯдакро меомӯзед. беҳтар аз ҳама дӯсти кӯдаки худ бошед. ин ҳамаро метавон дар рафти гуфтугӯи дӯстона дар дили кӯдак ҷо кард. зеро ҳамон дам ки кӯдак фаҳмад ӯро ёд медиҳанд, пазируфтани он чиз барояш душвор мешавад. аммо агар шумо сифатҳои хуби ӯ ва он идеале ки дар ниҳодаш ҳаст ёдрас кунед, вай бо мамнунӣ шуморо гӯш мекунад ва ҳарчи фармоед мепазирад. фармонгароӣ ба кӯдак чизи дигар асту бо муҳаббат ба ӯ панд додан чизи дигар. бо роҳбарӣ кардан шумо наметавонед идеалҳои худро дар дили ӯ ҷо диҳед. танҳо бо роҳ ёфтан ба дили ӯ мешавад осон рӯҳашро ба сӯи идеали олӣ овард. ҳафт, ҳашт ва нӯҳ солагӣ даврони зудди бачагист. оғози ин давра оғози зиндагии тоза аст. дар ин давра кӯдак ҷаҳони башарро дарк мекунад. то ин дам ӯ дар ҷаҳони барин буд. ин давраист вежа ва ниҳоят муҳим барои омӯзгор. боре яктан ки зиндон карда буданд, барои раҳоӣ аз он ҳама дороиҳояшро ба давлат ваъда дод. ҳукумат сари ин кор солҳо андешид ва он гоҳ ки ӯро озод кардан хост, мард аз зиндон рафтан нахост. на, инак ман намехоҳам. ман кӯдак дорам ва он вақт ки бояд дар хона мебудам ва ӯро тарбия мекардам, аз даст рафт. акнун то анҷоми муҳлат дар зиндон мемонам. оғози бачагӣ монанди заминест ки барои кишт омода шудааст. ин давра ҳам ба кӯдак ва ҳам ба омӯзгор барои ба мазраи дили ӯ нишондани нахли дониш ва порсоиву некӯyӣ имконоти беканор медиҳад. се фан ҳаст ки метавон ба кӯдак наомӯхт, аммо ҳавасашро дар дили вай бояд ҷо кард: расмкашӣ, мусиқӣ ва рақс. ҳаракоти кӯдак маҳз дар ҳамин давра бояд зебо шавад. аммо агар омӯзгор онро ба кӯдак ёд диҳад, омӯзиш мешавад. вале ин замон омӯзиш нест. ин замони парвози озоди рӯҳ аст. бигзор вай чуноне мехоҳад ҳамон гуна бирақсад, бигзор наққошӣ кунад ва ҳар гуна ки мехоҳад аз ранг истифода барад. ба ӯ вазифа надиҳед, танҳо ба кораш таваҷҷӯҳ кунед. ва ҳамчунин агар кӯдак бихоҳад ин созро ба даст гирад ё овозхонӣ кунад, бигзор ин ҳамаро ба таври худ кунад. мешавад гоҳ-гоҳ ӯро ислоҳ кард, ёрӣ дод, аммо фармон надод. вай набояд дарк кунад ки ӯро ёд медиҳанд. вай бояд ҳис кунад ки ба ӯ ёрӣ медиҳанд. пажӯҳиши жарфи зиндагӣ нишон медиҳад ки рассомӣ, овозхонӣ ва покӯбӣ хоҳиши модарзодист.
شرط نیست کودک آنها را آموزد. آنها خود می آیند. هر کودکی تندرست می خواهد برقصد، بخواند و نقاشی کند. تنها گاه گاه کودک روی دیوار خط می کشد و آن را چرکی می کند. آموزگار می تواند به کودک قلم و کاغذ دهد و خواهش کند که وی در کاغذ نقاشی کند و این گونه این عادتی او را برطرف سازد. کودک فخر می کند که مواد نقاشی در دست دارد. بسیار آموزگاران از آنکه کودک در دیوار خط می کشد به خشم می آیند، اما این خواهش برخواسته از نهاد وی است، کاری نمی توان کرد. آوازخوانی خواهش دیگری کودک است. بسیار رخ می دهد که کودک شوخ میل به شور و غوغا دارد، می خواهد دنیا را چپه کند. این را می توان اداره نمود. بهتر است این خواسته را با سرودی که کودک می تواند خواند سرشته کرد و اگر او سرود را از یاد نداند به او امکان دهید آن را از بر کند. کودکی که خواهش شنیدن آوازی خود را دارد با خوشنودی هر سرودی شنیده را تقلید می کند. خواسته سیوم رقص است و کودک با جست و خیز و پست و پیش دویدن آن را آشکار می سازد و این عادت را نیز با نشان دادن حرکت های موزون می توان سر و سامان داد. در گذشته های دور زمانی بود است که آدمان به حرکت نگاهی ویژه داشتند و آنها درست می کردند، زیرا هنگامی که شما آدمی حرکتش پریشان را می بینید در فعل و خوی او کمبودی را در می یابید. آدمی که کاری مغزش ویران است همیشه ناهموار می رود و اگر جنبش چنین پیوندی ناگسستنی و نشء و نموی آدم با رشد عقل او داده می شود، پس جنبش های موزون و زیبا همیشه به رشد عقلانی او یاری می دهند. فکر می کنند آموزش رقص به کودک بسیار دشوار است، اما او نیاز به این ندارد. شما را در کار است او را به کردن کاری وادار سازید، مانند پس گشتن و چیزی را از زمین برداشتن یا چیزی را از تاقچه گرفتن و مانند این کارهای همروزه که سرانجام این همه به طور طبیعی به رقص مبدل می گردد. گذشته از این کودکان تقلیدگرانی ماهرند و هر چیزی برایشان پسند را با خوشنودی تکرار می کنند. اگر آنها جنبش های زیبا و موزون را ببینند در زمان به آن تقلید می کنند. این دوره است که قابلیت تقلیدگری رشد می کند. پس در این دوره به کنسرت رقص یا نمایش رسمها بودن کودکان آیا درست است؟ این خوب است اگر شما بدانید که کودک را به چگونه کنسرت یا نمایش میبرید. 3 چیز هست که باید در این دوره به کودک داده شود: استواری، صبر و بردباری. به کودک در هر کار باید استواری آموخت. بازیچه شکسته را درست می کند یا کاری دیگری در دست دارد، شما باید به او یاری دهید و تلقین کنید که تا به انجام رساندن آن باز نایستد، دوام دهد. بگذار آن کار اندک باشد، اما اگر این عادت در خوی او بنشیند، سپس در جامعه کارهای بزرگ از خود درک می دهد. آنی که در کودکی استواری آموخته است همه عمر هر خواستش را تا به آخر می برد. کمبود این صفت را ما در کلانسالان زیاد می بینیم و ناکامی آنها در زندگی بسته به همین است و اگر به علاوه عقل آنها
بیقرار باشد بدتر از آن است. آنان امروز دست به کاری میزنند، فردا دست از آن میکشند، به شغلی دیگر میپردازند، اما در زندگی هیچ کاری را تا به آخر نمیبرند. زندگی امکانی بزرگی است و آنی که کاری سرکرده را بگذار خردترین کار را انجام نمیدهد، پیداست که بسیار را از دست میدهد. ارزش انجام دادن بالاتر از انجام یافته است. نمونه: اگر آدم گرهی در تاری ساز زند، پیداست که به چیزی دست نیافته است، وقت برای کار خرد صرف شده است، ولی اینجا خودی انجام کار مفید است. وی چیزی به خواسته دلش ساخته است که در سامان دادن کارهای بزرگ به او یار و مددگار می شود. و اینک مسئله صبر، این را به کودک چگونه باید آموخت؟ با آموختن شکیبایی، زیرا کودک مادرزاد ناصبور است و اگر این خصلت پایدار بماند، او را بدبختی های زیاد پیش می آید. زندگی برای آدمی ناشکیبا به زندان مبدل می شود. انتظاری مرگ را ماند، اما صبر ندانستن بدتر از مرگ است. گذشته از این، درخت صبر میوه شیرین به بار می آرد و صبر صفت است بالاتر از هر صفت در عالم. اگر چیزی هست که روح را به عرش می برد، آن صبر است. چه رازی می دانستند استادانی که اثرهای جاودانه آفریدند، هزاران را الهام بخشیدند، بسیاری ها را نجات دادند. راز آنها در صبر بود و این است وقتی که می شود در نهاد کودک تخم صبر کارید. تجربه صبر را می توان با کارهای خرد به کودک پیوند کرد. با درخواست خوراک یا خواهش بیرون رفتن و بازی کردن، کودک کمبود صبر را نشان می دهد و اگر در این دم او را نرنجانیده و صبر آموزانیده شود، وی نجابت نشان می دهد. سرانجام بردباری. شاید بگویید ما که خود به غلط بازی و نامردی های زندگی تاب می آوریم، رنج می کشیم، چرا باید کودک را نیز ناچار سازیم که این را بداند؟ پاسخ این است: برای آنکه زندگی پس از بلاغت ناگزیر او را می سنجد، بگذار او از بودن چیزی چون بردباری امروز داند و بداند که هر کس ناچار است آن را پشت سر کند. پیداست که برای آموزگار مهربان دشوار است دیدن آنکه چگونه کودک بردباری می آموزد، اما سپس درد آورتر خواهد بود اگر او بدون این صفت به کمال رسد. به کودک چگونه باید بردباری آموخت؟ کودک از صبح تا شام هزار رویداد را پسی سر می کند. بارها می افتد، درد می خورد، تبسم می کند. به هر بار که وی میل ندارد چیزی را پشت سر کند، اما گذشتن از آن برایش مفید است. او را روح بلند باید کرد که تاب آورد. این گونه وی می تواند بردباری آموزد. بسیار می شود که کودک را ناچار می سازند شعرهای بی‌معنی را اذیت کند. این کار نه تنها بیهوده کوشیدن وقت است، بلکه تأثیری بدی در او میگذارد. هر سخنی که وزن و قافیه دارد نمی تواند مفید باشد، وی باید باری معنی کشد. از این رو آموزگار را ضرور است داند که به کودک چی می فرماید. در مورد افسانه و داستان نیز همین را می توان گفت.
بهترین راه آموزش کودکان گفتن سرگذشت هاست. کودکان مثل را نیز دوست می دارند. آنجا معنی های نهان است که باید دانست. اگر آموزگار تواند که معنی مثل را به کودکان فهماند، آنها بیشتر گوش و هوش می شوند و همزمان چیز می آموزند. حکایت ها نه همیشه باید آموزنده باشند. حتی کلان سالان این را دوست نمی دارند. به کودکان بیشتر سرگذشت های خنده آور پسند است و اگر شما توانید که در حظ معنی اندک جا دهید بهتر می بود. آنها این را در یاد می دارند. همزمان معنی آن پوشیده می ماند. هنگامی آنها کلام می شوند، آهسته آهسته معنی برایشان روشن می گردد و می فهمند که در این مثل چی در نظر بوده است. مثلی هست درباره مرکب و اشتر. باری مرکب نزد اشتر آمد و گفت: امک اشتر، من سخت می خواهم همراه شما به چرا روم. باشد، گفت اشتر، فردا همراه می رویم. و آنها به دشت رفتند. مرکب زود سیر شد، اما برای اشتر وقتی بیشتری لازم بود. مرکب چون نان چاشت را خورده بود گفت: امک اشتر، من خیلی خوشبختم که با شما دوست شدم و هم اینک در صحرا هستم. من می خواهم سرود خوانم و شما رقص کنید. اشتر گفت: من حالا خوراک می خورم، اما می بینم که تو سیر شده ای. باشد، گفت مرکب، اگر شما اینک آماده نیستید من کمی مشق آواز می کنم. و هنگ زدن گرفت. این دم دهقان چوب در دست و پیدا آمد. مرکب ریب داد و گریخت. همه خشمی وی بر پشت اشتر ریخت. روزی دیگر هنگامی که مرکب نزد امک اشتر آمد، وی گفت: من بیمارم. راهی تو دیگر است، راهی من دیگر. دوستی ما امروز به پایان آمد. این مثل دوستی میان آدمی با شرف و بی شرف را نشان می‌دهد. هیچ کس چون کودکان افسانه و حکایه را دوست نمی دارند. اگر این هوس به فایده آنها استفاده شود، امکاناتی فراوانی دست می دهد که به واسطه حکایه و سرگذشت غایه های عالی در سر آنها جا شود. هیچ ایدئالی را کودک چون ایدئالی در جامعه حکایت داده شده خوب نمی پذیرد. حکایه های در کودکی شنیده همه عمر با او می مانند و هیچگاه آنها را فراموش نمی کند. این داستان ها با به کمال رسیدن وی می توانند رنگ و تابش و معنی تازه یابند. این گونه رشد ناگسستنی ایدئال به عمل می آید و دعای خیلی بزرگ در زندگی کودک می شود. ده و 12 سالگی را ما دوران نورسی می نامیم. محض در همین دوره میان دختر و پسر فرق می گذارند و باید هر کدام به سمت معین برود. پسر به سوی دیگر، دختر به سوی دیگر. تربیه‌ای که خانه می دهد مکتب نمی تواند دهد. اگر همان فن را در مکتب نیز آموزد، آن نمی تواند با آموزش در خانه برابر شود. از این رو هرچند کودک در مکتب می خواند، در خانه نیز آموزگار باید با آموزش وی مشغول شود. آشنایی با طبیعت برای رشد عقل کودک زیاد کارگر است، اما آن نباید در جاده درس داده شود. این کس را می توان هنگامی صحبت دوستانه پیاده کرد و کودک درباره رستنی ها، درختان
حشرات‌ها، پرنده‌ها، حیوان‌ها نقل کنید. هنگامی که این گونه دانش به واسطه سخن داده می شود، نتیجه خیلی بهتر از خواندن کتاب یا دیگر راه‌های آموزشی طبیعت است. این کار هوس او را نسبت به طبیعت بیدار می کند، دانشش را انکشاف می دهد، درک طبیعت را در نهادش ژرف می گرداند. این صفت سپس قابلیت او را در مناسبت به طبیعت به نقطه اوج می برد که برای رشد روحانی هر کس سخت مهم است. روح به طبیعت نزدیک نیست، ولی دور از آنچه ما روحانیت می نامیم به سر می برد. برای آنکه ما روحانی باشیم، نخست از همه باید با طبیعت پیوند داشته باشیم، آن را بفهمیم. در جهان رستنی ها و پرنده ها و حشرات ها بسیار چیز آموختن ممکن است. برابری به این فن هوس پیدا کردن کودک همه چیز به اظهار رمزی حقیقت باطن مبدل می شود. اگر کودک به طبیعت هوس ژرف دارد، از آن می گوید که وی گام به سوی فلسفه حقیقت نهاده است. دوره دیگر باید آشنایی با رسم و آیین کشور باشد که وی آنجا زاده شده است و زندگی می کند. بر اثر کمبودی چنین دانش، آدمان آیین‌های را دنبال می کنند که نمی دانند آن چی است و چرا هست. گاهی آدمان هزار ساله ها آیینی را برپا می دارند ولی معنی آن را نمی دانند. شرقیان آیین‌های کهنه را سخت محفوظ می کنند. هزار ساله ها چنین می کنند، اما نمی دانند چرا و به خاطر چی. برای آن چنین می کنند که رسم شده است. همین پدیده در غرب نیز دیده می شود و کشورهایی هستند که هر روز جشنی دارند. به کودک مفید است داند که چرا این یا آن آیین وجود دارد، چه چیزی خوبی آنجا هست، معنیش در چیست، ما از آن چی میگیریم، وی به ما چی میدهد. در جشن بودن و شادمانی کردن خوب است، اما میتوان هر روز به بیهوده دلخوشی کردن. ولی زندگی یک امتحان است برای آدم که هر دم و هر ساعتش غنیمت است. هر نسل باید در راهی نشء و نمو و ایولوسیا گامی به پیش نهد و او این کار را میتواند زودتر کند اگر زندگی را خوب بفهمد. در این راه آموزگار به کودک یاری زیاد میرساند اگر به او فهمیش زندگی را آموزد. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی را از روی رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگاره در قرائت راوی اشوری اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچگاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیر سلسله گفتار زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصر و مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار 8. شاد و مسرور باشید.